Good morning, everyone. Today we are going to learn a poem 2.3, that is Inkscape Rock, written by Robert Southey. Inkscape Rock is a legend, a reef which is situated in the North Sea, close to the coastal region of Angus in Scotland. The poem is based on the series of events that took place around the dangerous rock of the east coast of the Scotland. Now here the poem is about one of the rock which is in Scotland, and about that this poem is there. So before begin the poem, we have to discuss what is the information given here in the icebreaker that we have to discuss. Now first question is asked in the preparation in the icebreaker, that is preparation or prepare a world register related to marine life. So you have to write or make a list of the words which are related with the marine life. मरीन लाईफ शी रिलेटेड जे वर्ड्स आहेत ते आपल्याला इथं काय करायचे आहेत, लिस्ट करायचे किंवा लिहायचे आहेत. नाउ हियर सम ऑफ द वर्ड which are related with the marine life. So sailor, that one word is given here. Now next we have to see word is fish. It is also related with the marine life. Fish is also related with the marine life. Next we can see here waves. Those are also related with marine life. Again, coast may be there, ocean may be there, or next seashore is there. Ship is there. So all these words are related with the marine life. So whenever you talk about a marine life, these words are related with that. So it is the list we have made here. So whenever you talk about a marine life, जी समुद्र ज्याच्या लाईफ असेल त्याच्याशी रिलेट करणारे काही वर्ड्स जे आहे, मरीन लाईफशी रिलेट करणारे काही वर्ड्स आहेत ते आपण इथे लिहिलेले आहेत. सेलर्स, फिश, वेव्स, कोस्ट, ओशन, सीशोर, शिप, seabird. So these words are related with the marine life. So register means make a list of the words. This kind of question may ask you in the examination for टेबल कम्प्लिटेशन. हा क्वेश्चन आपल्याला टेबल कम्प्लिटेशन साठी एक्झाम मध्ये विचारला जाऊ शकतो. सो रजिस्टर याचा अर्थ काय आहे की लिस्ट करणे किंवा तयार करणे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ लाइट हाउस आर. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइट हाउस that we have to discuss here. Two or three means one is given here, one function of the lighthouse is given here. So this is the lighthouse, this is the lighthouse. So to show the direction, so to which you were showing the direction to the ship. शिप असेल किंवा जहाज असेल तिला डिरेक्शन देण्याचं काम किंवा ती कोणत्या दिशेला जाते याचं काम इथं लाईट हाऊस करायचा. बट नाउ डे इट इज चेंज्ड because the story is of 14th century. 14व्या शतकातील स्टोरी आहे, तेव्हा लाईट हाऊस असायचे. नाउ डे रडार इज देअर. नाउ हियर in this picture we can see radar is here in the ship. शिपला डिरेक्शन दाखवण्यासाठी आता रडार असते, तसं त्या काळामध्ये काय असायचं, लाईट हाऊस. So to show ship about danger in the sea, समुद्रामध्ये काही धोका जर असेल, if danger is there then it alert the sailors or shipला अलर्ट करायचं किंवा ते सेलर असेल त्यांना ते काय करायचं, लाईट हाऊस अलर्ट करायचं. that is the function of lighthouse. But nowadays radar is doing this, helps ships to find their ways, because whenever any ship is middle of the sea, समुद्राच्या मध्यभागी जर एखादी बोट पोहोचली असेल, शिप गेली असेल, तर तिला कोणत्या डिरेक्शनला हे कळणार नाही, कोणत्या डिरेक्शनला जाते कळणार नाही. त्यामुळे त्यासाठी हा लाईट हाऊस खूप लांबून दिसायचा आणि लाईट हाऊस ते गाईडलाईन असायचं फॉर द शिप्स. बट नाउअडेज रडार इज देअर इन एव्हरी शिप. प्रत्येक शिपला आता रडार असते, त्यामुळे ते शिप कुठे जाते, किती डिरेक्शन राहिलंय, इट इज बिकॉज ऑफ द टेक्नॉलॉजी नाव पॉसिबल. आता टेक्नॉलॉजी असल्यामुळे आपल्याला लाईट हाऊसची कमी शक्यता असते, कारण का रडार आपल्या रडार शिपवर ऑलरेडी फिक्स केलेले असतात. सो इट इज द स्टोरी ऑफ ओल्डन पिरियड. ही ओल्डन पिरियड मधली स्टोरी आहे. अगेन मेनी रोल्स played by the lighthouse in those days. आता बहुतेकचे दुसरे रोल सुद्धा लाईट हाऊसचे आहेत. टू शो द टू शो द नेव्हिगेशनल एड्स. नेव्हिगेशन म्हणजे कोणत्या दिशेला डिरेक्शन, या म्हणजे समजा ईस्ट आहे का वेस्ट आहे, आपल्याला मध्यभागी गेल्यानंतर आपल्याला कळत नाही, तर त्याप्रमाणे
Suppose you can take the example of if a cloudy atmosphere is there, ढगाळ वातावरण जर असेल तर आपण एखाद्या ठिकाणी नवीन ठिकाणी गेल्यानंतर तिथे आपल्याला पूर्व पश्चिम दिशा समजत नाही, तर तसं डिरेक्शन त्यांना समजत नाही जेव्हा समुद्राच्या आतमध्ये गेल्यानंतर, तर तसं ते डिरेक्शन देण्याचं काम इथं लाईट हाऊस करतोय. सो इट इज अ बीकॉन लाईट फॉर मेनी थिंग्स. हे बीकॉन लाईट असतं बहुतेकांसाठी असं रायटरने म्हटलेलं इथे. अगेन टू गाईड द सेलर्स टू रीच द कोस्ट ऑफ इट इज डेंजर. जे सेलर्स जे असतील त्यांना त्यांच्या कोस्ट किंवा किनाऱ्यावर जाण्यासाठी मदत करण्याचं फंक्शन सुद्धा डुईंग बाय lighthouse. So it is also one of the great function. Now next question is, discuss in the pairs the various famous rocks in the world and mention the place where they are. So famous rocks in the world, जगामधले famous rocks जे असतील त्याचे आपल्याला काय करायचं सांगितलंय, टेबल. सो टेबल we have already compared here. So discuss the pair बनवायला सांगितलं त्यांनी. At in a one row, in one column famous rocks and other places there. So here first rock is given here, balancing rock, Mahabalipuram. Balancing rock is in Mahabalipuram. It is in Tamil Nadu, means in India. भारतामध्ये तामिळनाडू मध्ये हा rock आहे. It is called as a balancing rock. It is in Tamil Nadu, India. Now next rock, that is wave rock. It's look like a waves of the sea. हा वेव म्हणजे काय, ज्या समुद्राच्या लाटा असतात त्याच्याप्रमाणे दिसतोय आणि इट इज इन USA. तो USA मध्ये, अमेरिकेमध्ये आहे. And it is look like a wave, that's why it is called as a wave rock. Now next, Old Harry Rock. It is in England. Old Harry Rock कुठं आहे? It is in England. So what is the Old Harry Rock? Now let us see here. This is the picture, or we can say image of Old Harry Rock. It is in England. So they are famous for their qualities. They have different qualities. त्यांचे वेगवेगळे qualities आहेत, and for that they are famous in those countries. Now this is Nana Rock. That is in Taiwan. It is in Taiwan. Nana Rock हे कुठं आहे? It is in Taiwan. Now next, narrate in the class a story about someone who destroy or spoil someone else's good work. Suppose if you know any person who destroy others' works, if they are doing good, the jealousy is there in mind, and so they destroy the good work. जर समजा एखादी स्टोरी अशी असते की एखादा राजा वगैरे असेल, if he is a good person, because in everywhere if you see movie or any story, historical story, एक शत्रू असतो आणि एक हिरो असतो त्याच्यामधला. The hero, it is a good person or good nature person, he had a good qualities, and the villainous person may be doing evil things, bad things. So एखादा आपल्या स्वार्थासाठी दुसरा फेमस होत असेल तर त्याचं जे बनवलेलं कार्य असेल किंवा केलेलं कार्य असेल, they try to destroy it. तसे आपल्याला स्टोरी भरपूर आपल्या, if you read the हिस्ट्रीचा विचार केला, इतिहासाचा विचार केला, तसं बहुतेकशा गोष्टी आहे. You can take the example of the king शिवाजी महाराजांचं उदाहरण घेऊ शकतो आपण. Discuss in the pair and group the following expressions. Take the help of your teachers. Now here, as you sow, so you reap. Now in Marathi we can say, जसं पेराल तसं उगवेल असं आपण म्हणतो. So here, your deeds good or bad will repay you in kind. जसं आपण काहीतरी एखादं work, whatever work you are doing, you can get a repay for that. Now here एक भजन आठवतं याच्यावरून, जसं संत कबीरच्या अमृतवाणीमध्ये मी ऐकलं होतं, बोये पेड़ बबूल के तो अमवा कहाँ से पाए, असं एक वाक्य होतं त्यांचं. म्हणजे बाबळाचं जर झाड आपण लावलं तर त्याला आंबे नाही लागणार ना, आंब्याचंच झाड आपल्याला लागावं लागतं. म्हणजे जसं आपण काम करू तर तसं आपल्याला त्याचं रिफंड मिळत असतो किंवा तसं त्याचं आपल्याला फळ मिळत असतं. समजा आंब्याचं झाड लावलं तेव्हाच आपल्याला आंबा मिळणार आहे, बबुळाचं झाड लावलं तर आंबा आपल्याला मिळणार नाही. दॅट्स वाय रिमेंबर दॅट कोटेशन इन द संत कबीरांच्या त्या दोह्यामध्ये मी हे वाचलेलं होतं. नाव क्राईम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट. क्राईम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट मीन्स जेव्हा एखादा गुन्हा घडत असतो त्या गुन्ह्याला शेवटी सजा
असते असं म्हटलं जातं. सो एव्हरी क्राईम गेट्स पनिशमेंट. प्रत्येक गुन्हा जो असेल त्याला पनिशमेंट आहेच. What does around comes around. What goes around come around. Now here जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिळेल. म्हणजे आपण ज्या प्रकारचं काम करू त्याच प्रकारचं फळ मिळेल. व्हॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड. जे आपण जसं प्रकारचं काम करत असू, सपोज इफ यू आर स्कूल मीन्स इफ यू आर डुईंग स्टडी वेल, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स. तुम्ही जसा अभ्यास कराल तसे मार्क्स मला मिळणार आहे. समजा कोणी अभ्यासच केला नाही आणि ही एक्सपेक्ट दॅट आय विल गेट अबो 90%, इट विल बी नॉट पॉसिबल. सो इट इज रिलेटेड विथ दॅट. व्हॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड. टीट फॉर टॅट, जैसे को तैसा किंवा जशास तसे आपण याला म्हणतो. सो टिट फॉर टॅट इज गिव्हिंग बॅक एज मच एज यू गॉट, स्पेशली इन द रिटेलिएशन फॉर समथिंग हार्मफुल. सपोज तुम्ही एखाद्याला इजा पोहोचवली, तो सुद्धा तुम्हाला इजा पोहोचवू शकतो. दॅट इज वी कॅन सेम इजा जर पोहोचवली तर आपण काय म्हणू शकतो, टिट फॉर टॅट. देन एविल डिग्स अ पिट फॉर अदर्स बट फॉल इनटू द सेम. जो दुसऱ्यांसाठी एखादा खड्डा खोदत असतो तो काही वेळेस स्वतःच त्या खड्ड्यात पडतो असं म्हटलं जातं. सो दिस इज द थिंग गिवन हिअर बाय द रायटर, and these are the expression, and from this expression we will get what is given in the poem. What was the story of the poem that is given here? If you dig a hole for others, you are sure to fall in it yourself. कधीतरी आपण त्या खड्ड्यात पडत असतो. सपोज एखाद्या ठिकाणी तुम्ही काहीतरी बेंचवर काहीतरी लावून ठेवलं असेल. समजा आता विद्यार्थी वर्गामध्ये चिंगम वगैरे लावून ठेवत असतात. इथं माझ्या ज्याच्याशी जमत नसेल तो बसतो, आणि काही वेळ चुकून आपण बसलो गेलो म्हणजे त्याच्यासाठी दिस एक्सप्रेशन इज ऍप्लिकेबल. ही ऍप्लिकेबल आणि सुटेबल आहे त्या व्यक्तीसाठी. नाव नेक्स्ट. नाव हिअर Robert Southey. Now, first of all, some things I want to tell you, those are very important about the story here. Here in this poem, there is a struggle between two qualities of the people. लोकांच्या दोन क्वालिटी, जे दोन गुण आहेत त्या गुणांचे इथं कंपॅरिझन केलेलं आहे किंवा स्ट्रगल, संघर्ष दाखवलेला आहे. व्हॉट इज क्वालिटी ऑफ वर्चस अँड क्वालिटी ऑफ एविल. एविल म्हणजे काय, वाईट क्वालिटी असेल, वाईट गुण असतील ते, आणि चांगले गुण जे असतील तर त्यांचं स्ट्रगल किंवा संघर्ष इथं दाखवलेलं आहे आपल्याला या पोएम मध्ये. अँड दिस पोएम कंटेन 17 quatrains. Quatrains मीन्स 4 लाईन स्टांजा. या कवितेमध्ये, या पोएम मध्ये किती स्टांजा आहेत, 17 स्टांजा आहेत. अँड एव्हरी स्टांजा इन्क्लूड 4 लाईन्स. चार ओळींचा प्रत्येक स्टांजा आपल्याला या पोएम मध्ये दिसत असतो. नाउ लेट अस सी अबाउट द introduction of the poet here. Robert Southey, 1774 to 1843. He was born in Bristol, England. He was the son of a draper, educated at Westminster School and Balliol College, Oxford. Now here he born in Bristol, England. So हा poet जो आहे तो कुठला आहे, इंग्लंडचा आहे. So his father was a good person, a draper. Draper means what? Who make a design or change the design of the clothes. He had completed his school education in Westminster School and Balliol College, Oxford. He was the poet laureate of England from 1813 to 1843. Poet laureate means the poet who are awarded. ज्या कवीला ऑनर दिलेला असतो, अवॉर्ड दिलेला असतो, तर त्याला आपण म्हणतो पोएट laureate. Some of his short poems like The Scholar, The Battle of Blame, Bishop Fatto, The Inchcape Rock, etc. are very popular with the school children. Now here these poems are very famous. ज्या short poems आहेत त्या खूप फेमस आहेत. And now The Inchcape Rock is a ballad. It's a story of a 14th century attempt by the abbot of Aberbrothock to install a warning bar on Inchcape, a notorious sandstone reef about 11 miles off the east coast of the Angus, Scotland, near Dubby and Fife, occupied by the Bell Rock Lighthouse. Now it is in the Inchcape Rock is one of the ballad. Ballad means त्याला मराठीमध्ये आपण पोवाडा म्हणतो. Ballad means what? पोवाडा. So sometimes it's a long poem. काही वेळेस ती एकदम म्हणजे long poem असते. Now here get the information. पोवाडा आपण त्यांना का म्हणतो. So the poem Inchcape
Inchcape Rock is a ballad. Why it is called ballad? The Inchcape Rock is a ballad written by English poet Robert Southey, published in 1802, म्हणजे 18व्या शतकामध्ये लिहिलेली कविता आहे. Tells the story of a 14th century attempt by the abbot of Aberbrothock. That is the name of one of the person, abbot, and Aberbrothock, that is one of the places there, to install a warning bell in Inchcape, notorious sandstone reef about 11 miles, means 18 kilometer away. म्हणजे समुद्रामध्ये, it is in the 18 kilometer away from the place or the east coast. The east coast जे आहे, पूर्वेकडचा जो भाग आहे कोस्टल एरियाचा स्कॉटलंड मधला, तिथून 18 किलोमीटर आतमध्ये देयर इज अ रीफ, एक खडक आहे, and that is Inchcape. त्याला काय म्हटलेलं आहे, Inchcape Rock. And there he installed a bell. तिथे त्यांनी एक बेल लावलेलं, कोणी, abbot of Aberbrothock यांनी एक बेल लावलेले, वॉर्निंग बेल. It will show the danger in the sea. समुद्रामध्ये काही धोका असेल किंवा वातावरणामध्ये काय बदल होणार असेल, वादळ येणार असेल, तर ते अलर्ट करायचं सेलर्सला. And that was installed by the abbot. Now next year. So in short, what is ballad? Now let us see here the power of heroes, the intelligence of the scholars, as well as one's strength, quality, skill, etc. म्हणजे जे हिरोज असतील, स्कॉलर पर्सन असतील, लेजेंडरी पर्सन असतील, त्यांचे जे चांगल्या क्वालिटीज असतील, गुड क्वालिटीज मे बी देयर, दोज आर डिस्क्राइब इन अ पोएटिक वे, त्या एका काव्यमय भाषेमध्ये डिस्क्राइब केलेल्या असतात, त्याला आपण काय म्हणतो, बॅलड. त्याला आपण काय म्हणतो, बॅलड. दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग ऑल्सो. ते एक गाण्याच्या स्वरूपात सुद्धा असतात. अँड इन मराठी मोस्टली वी फाइंड. नाउ poetic description of virtues is a praise of appreciation, to appreciate the great person or legendary person like the king शिवाजी महाराजांसारखे legendary kings वगैरे असतील, किंवा who had done good things, ज्यांनी खूप चांगले डीड्स केलेले असतील, तर त्यांच्यासाठी आपण पोवाडे गात असतो. तर तसा एक पोवाडा म्हणजे बॅलड आहे इथं. नाव हिअर तानाजीचा पोवाडा, वी कॅन से हिअर तानाजीचा पोवाडा. नाव हिअर the Tanaji, one of the great person, or in this picture the King Shivaji also there. So to appreciate this person, the historical person, legendary person, some of the poems are there like a ballad, so those are composed there. जसं शिवाजी महाराजांची स्तुती करण्यासाठी किंवा तानाजींची स्तुती करण्यासाठी या कवितेंची रचना केलेली असते, आणि त्यांना आपण काय म्हणतो, पोवाडा म्हणतो. कारण बहुतेकसे पोवाडे आपण ऐकत असतो. सो द पोएम इज वन ऑफ द ballad here. So today we have to stop here because I have some